दर्शन। नमस्कार दर्शक बंधु, आम गहन आज उपस्थित अच्छा वेद व्यास उपाधि घोषित अवसरप्राप्त प्रधान शिक्षक शिशिर कुमार बस्तिया महोदय। पूर्व अध्याय से शंकराचार्य विषय आम मान को सम्यक धारणा देते एवं आउ जहाँ सब बाकी रही जाइए आम मन में उंकी मारुवा केतक प्रश्नर उत्तर आज पाखु शुणी नवा। आसतु भेटिबा श्री महाशय को। आज्ञा नमस्कार। नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु, आज आमे जांकर कथा आलोचना करने जाऊे। पूर्व अध्याय तार सम्यक आलोचना सरी। द्वितीय अध्याय तार एवं आम आसर आलोचना को जाऊे। तांकर चरित्र विषय वर्णना करने गले प्रथमे चाणक्य गोटे श्लोक आवृत्ति करने जाऊँगी। सजात जनजातेन जातिवंश समानित परिवर्तिनी संसारे मृतकवा न जायते। तेणु मनुष्य जन्म रही 84 लाख जन्म पर मनुष्य जन्म पाई। एक दुर्लभ जन्म। ये जन्म किसी ना कि भल कार्य करी यदि समाजर कल्याण साधन करें जन्मर श्रेष्ठ प्रतिपाद्य हम। ए सन्देह अवकाश नहीं। आसतु से जगतगुरु परम पूज्य ठाकुर शंकराचार्य विषय किसी ना कि आलोचना को जीवा। आज्ञा शंकराचार्य पर काया प्रवेश करने समय निजर काया से रक्षा कर दायित्व क्या रखी तो अनेक शिष्य थे। से मध्य गोरक्ष जड़े शिष्य से शरीर रक्षा दायित्व को वहन करते। अच्छा, अंतपुर शंकराचार्य कार्यकलाप सम्यक आलोचना कले भल होता। अंतपुर से तले प्रवेश कले, रमणी मान सहित भेटा गले। रमणी मान को नृत्य और गीत और मुग्ध करने से नृत्य गुरु हिसाब से अवस्थापित हेले। नृत्य आ गीत माध्यम विमोहित होगापर तांकर कामकला प्रति बहु पारदर्शिता बढ़ला एवं कामकला से लिप्त हेले। बहु समय बा बहु दिन धरी से तांकर यही नृत्य गीत आसर रे मजी रहिले, जहाँफल कि निजर जीवनर परिसमाप्ति आसला बोली से जानीपारे ना। आज्ञा कामकला विद्या शिक्षा समय गोरक्षकर भूमिका किपरि थिला? जेतबेले तांकर आयु सरिबा को आसिला से रमणी मान सहित रथिक्रिया मुग्ध हेले। समस्त पूर्व कथागुड़िक पार्श्वर गला। तेणु से आउ प्रत्यावर्तन करने इच्छुक नथिले। समय जो पाखे आसला गोरक्ष तांकु विभिन्न संगीत माध्यम तांकर स्मरण कराइले, जहाँफल कि से निजर पूर्व अवस्था को फेरी आसिले एवं निजर परकाया प्रवेश को छाड़ी से निज शरीर में प्रवेश कले। आज्ञा जो मुख्य लाभर केतोटी उपाय अछि? मुख्य लाभ ताहा कौन कौन? मुख्य लाभर मुख्यतः दुईटी मार्ग रही। गोटे हूँ प्रवृत्ति मार्ग, आ गोटे हूँ निवृत्ति मार्ग। शंकर और भारती उभयंकर विद्या चर्चारे फल परिणाम कौन घटिला? उभयों मध्य बहुत समय धरी प्रतियोगिता चलला। शेष में उदय भारती पराजय स्वीकार कले एवं शिष्यत्व ग्रहण कले। मंडन मिश्र शिष्यत्व ग्रहण कर। आज्ञा केदारनाथर वातावरण किपरि थिला? केदारनाथ रे वातावरण खूब शीतल थिला, जहाँफल कि सेठी जो ध्यानमग्न हेले शिष्यों सहित शंकर, शिष्य माने शीत को सह्य कर ना। जो शंकर पाखे प्रार्थना कले, शंकर देवदेव महादेव को प्रार्थना कले। महादेव तांकर शरीर दुईटी नदी सृष्टि कले। से दुईटी नदी
ନାମ ହେଲା ସ୍ରୋତସ୍ୱିନୀ, ଆଉ ଗୋଟାଏ ହେଉଛି ତପ୍ତୋଦୟା। ଏହା ଉଷ୍ଣ ଜଳ, ଏ ନଦୀର ଜଳ ହେଉଛି ଉଷ୍ଣ। ସେହି ଉଷ୍ଣ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେବା ଫଳରେ ଶଙ୍କର ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ଶୀତ ପ୍ରକୋପରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଲେ ଏବଂ ଧ୍ୟାନରେ ନିମଗ୍ନ ହେଲେ। ଆଜ୍ଞା, ମାତାଙ୍କ ପ୍ରୟାଣ ସମୟ ଜାଣିପାରିଲା ପରେ ଶଙ୍କର କି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କଲେ? ମାତାଙ୍କ ପ୍ରୟାଣ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, ଶଙ୍କର ନିଜର ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ତାହା ଜାଣିପାରିଲେ ଏବଂ ଶୂନ୍ୟ ମାର୍ଗରେ ହଠାତ୍ ସେ ଆସି ମାତାଙ୍କ ସନ୍ନିକଟ ହେଲେ ଏବଂ ଦେଖିଲେ ମାତାଙ୍କର ମୁମୂର୍ଷୁ ଅବସ୍ଥା। ତେଣୁ ସେ ସଦାଶିବଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ। ସଦାଶିବ ଜାଣିପାରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ, ଗୋଲୋକ ବିହାରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆରାଧନା କଲେ। ବିଷ୍ଣୁ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସେଠାରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ଦେବଗଣ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସହ ଆସି ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଶୂନ୍ୟରୁ ଏକ ବିମାନ ଆସି ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଓହ୍ଲାଇଲା ଏବଂ ସେହି ବିମାନରେ ବସି ମାତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ଆଉ ଦେବତାମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ଆରୋହଣ କଲେ। ଶୃଙ୍ଗେରୀ ମଠର ନାମକରଣର ଯଥାର୍ଥତା କ'ଣ? ସେହି ମଠରେ ବା ସେହି ସ୍ଥାନରେ ମହାପୁରୁଷ ଋଷ୍ୟଶୃଙ୍ଗ ମୁନି ସେଠାରେ ତପସ୍ୟାରତ ଥିଲେ। ତାଙ୍କରି ନାମାନୁସାରେ ସେଇଟା ଶୃଙ୍ଗେରୀ ମଠ ନାମରେ ଅଭିହିତ ହେଲା। ତତ୍ପରେ ଜଗତଗୁରୁ ଶଙ୍କର ସେଠାରେ ଶାରଦା ଦେବୀଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଥିଲେ। ତାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଶାରଦା ମଠ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିହିତ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା, ଶଙ୍କରଙ୍କର କେତେଜଣ ପ୍ରଧାନ ଶିଷ୍ୟ ଥିବେ? ସେମାନଙ୍କୁ ସେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରାଇଲେ? ଶଙ୍କରଙ୍କର ତ ବହୁ ଶିଷ୍ୟ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଖ୍ୟତଃ ତାଙ୍କର 4ଟି ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ପଦ୍ମପଦା ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ପଦ୍ମପାଦ, ହସ୍ତାକମଳ, ସୁରେଶ୍ୱର, କୋଟକାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଏ 4 ଜଣ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ। ଏ 4 ଜଣଙ୍କୁ ସେ ପୁରୀର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୀଠ, ଶୃଙ୍ଗେରୀର ଶାରଦା ପୀଠ, ଦ୍ୱାରକାର ଜ୍ୟୋତିମଠ ଆଉ ଦ୍ୱାରକାରେ ଯୋଗୀ ମଠରେ ଅବସ୍ଥାପିତ କଲେ। ଆଜ୍ଞା, ଭଦ୍ରାସନ ଆହରଣ ସମୟରେ ଏକ ଅଶରୀରୀ ଆତ୍ମାଙ୍କରୁ ସେ କ'ଣ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ? ଶଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଶାରଦା ଦେବୀଙ୍କ ଭଦ୍ରାସନ ଉପରକୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟତ ହୁଅନ୍ତେ, ଏକ ଅଶରୀରୀ ଆତ୍ମା ତାଙ୍କୁ ବାରଣ କଲେ। ସେହି ଅଶରୀରୀ ଆତ୍ମା କହିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି ନାହିଁ। ଆପଣ ବହୁ ବିଦ୍ୟାର ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି ନାହିଁ। ତାର କାରଣ, ଆପଣ କାମକଳା ବିଷୟ ଅକ୍ତିଆର କରିବା ପାଇଁ ଯାଇ ଆପଣ ନାରୀମାନଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଭଦ୍ରାସନ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଶଙ୍କର ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ରଖିଲେ ଯେ ମୋର ପରକାୟା ପ୍ରବେଶ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋ ନିଜ ଶରୀରରେ ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ନାରୀଙ୍କ ସହ ସହବାସ କରିନାହିଁ, କାମକଳା ଶିକ୍ଷା କରିପାରି ନାହିଁ। ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଶରୀରରେ ଏହି ବିଦ୍ୟାକୁ ହାସଲ କରିଛି। ତେଣୁ ମୋର ସେଥିରେ କିଛି ଅପ୍ରୀତିକର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ନାହିଁ କି ମୁଁ ସେଥିରେ ସେହି ଦୋଷରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ମୋ ଶରୀର ନିଶ୍ଚୟ ପବିତ୍ର। ତେଣୁ ଏହା ଜାଣିପାରି ଶାରଦା ଦେବୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ଆଜ୍ଞା, ଶଙ୍କର କୈଳାସପୁର ଗମନ ପାଇଁ କି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଶଙ୍କର କେଦାରେଶ୍ୱରରେ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଆୟୁଷ ସରି ଆସିଲାଣି। ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଦ ଗଣିଲେ ଯେ ଶଙ୍କର ତ ଆୟୁଷ ତ ସରି ଆସିଲାଣି, ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସଂସାର ଚାଲିବ କିପରି? ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗପୁରରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଲେ। ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ସେଠାରେ ଆସି ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଲେ। ବ୍ରହ୍ମଦେବ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେବଦେବୀ ମଧ୍ୟ ଆସି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସ୍ତବ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସ୍ତବ କରିବା କ୍ଷଣି ଶଙ୍କରଙ୍କର 3 ନେତ୍ର ଉନ୍ମୋଚନ କଲେ। ଶଙ୍କର 3 ନେତ୍ର ଉନ୍ମୋଚନ କଲେ। ତାଙ୍କ ଜଟା ପିଙ୍ଗଳ ବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କଲା। ସେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ରୂପରେ ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଲେ। ସେହି ଚତୁର୍ଭୁଜରେ ତ୍ରିଶୂଳ, ପିନାକ ଧନୁ, ପାଶୁପତ ପ୍ରଭୃତି ଅସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରି ଉଗ୍ରମୂର୍ତ୍ତି ଧାରଣ କଲେ। ତାହା ଦେଖି ଦେବତାମାନେ ଓ ଦେବୀମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଜବାପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ କଲେ। ଏକ ବିମାନ ମଧ୍ୟ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଲା। ସେହି ବିମାନରେ ବସି ଶଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଦେବଦେବୀ ଓ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସହ
ସେ କୈଳାସପୁରକୁ ଯାତ୍ରା କଲେ। ଏହା ଥିଲା ଶଙ୍କରଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀର କାହାଣୀ। ତେଣୁ ଏହି କାହାଣୀକୁ ଯାହା କିଛି ଆମକୁ ଜଣାଥିଲା ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଉପସ୍ଥାପିତ କଲୁ। ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହୁଛି, ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ଥିଲା ଯେ ଆତ୍ମା ପୁନରାବୃତ୍ତି। ସେ କହିଥିଲେ ଯାବତ ଜନମଂ ତାବତ ମରଣଂ ତାବତ ଜନନୀ ଜଠରେ ଶୟନଂ। ନମସ୍କାର। ଯାହା ହଉ ନମସ୍କାର। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଇ ଆମ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ କିଛି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରିଥିବାରୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ଏମିତି ଆମକୁ ସମୟ ଦେଉଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେବା। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମର ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଧର୍ମୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଆମର ନୂଆ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର। ଦର୍ଶନ